Good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the class of Managerial Economics. Today, we are going to start part number 15 on equilibrium of a firm in oligopoly. So, we are continuing the topic that we have started in part number 14. Part number 14 માં આપણે concept start કર્યો હતો equilibrium of a firm in oligopoly. Okay, so this is the last lecture of your syllabus and this is the last topic of your syllabus. Okay, so બની શકે તો સાથે બુક લઈને બેસજો બિકોઝ આ લેક્ચરમાં આપણે ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ સમજવાના છીએ ઓલિગોપોલી કોમ્પિટિશનમાં. Okay, so let us start this lecture with this is the course content of unit number 4. In that we have completed equilibrium of a firm under perfect competition. એમાં આપણે short run equilibrium of perfect competition as well as long run equilibrium of a firm under perfect competition એ આપણે complete કરેલું. Then we have completed the concept of short run equilibrium of a firm under monopoly. Then we have completed long run equilibrium of a firm under monopoly, and we have also gone through the concept of equilibrium of a discriminating monopoly. Okay, so and we have completed short run equilibrium of a monopolistic competition firm, and we have completed long run equilibrium of a monopolistic firm. Okay, so today in our last lecture, in our previous lecture, that is in part number 14, we have started the concept of equilibrium of a firm under oligopoly. In that we have understood, or we can say we have learnt the concept of what is oligopoly. Oligopoly no apne concept sikhelo, and we have also learnt the concept of kinked demand curve. Okay, so today we are going to learn the concept of equilibrium of a firm in oligopoly. કે ઓલિગોપોલીની સિચ્યુએશન હોય ત્યારે ફર્મને ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ ક્યાં જનરેટ થાય કે જ્યાં કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ મળે. ઓકે, સો ટુડે let us recall the concept of kinked demand curve. Kinked demand curve નું આપણે concept recall કરી લઈએ. Okay, so kinked demand curve occurs when the demand curve is not straight line but has a different elasticity for higher and lower prices. Okay, મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં ઓલિગોપોલીનો મિનિંગ સમજાવેલો હતો. ઓકે, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઓલિગોપોલી? Oligopoly is a Greek word. Okay, in that Oligi means few and polyn means to sell. Okay, that means oligopoly no meaning થાય છે few firms are available in the market to sell some product. Only few firms are selling one type of product. Okay, for example આપણે એક એક્ઝામ્પલ લીધેલું હતું. ફોર એક્ઝામ્પલ ટેલિકોમ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, એમાં few players જ અવેલેબલ છે. ટેલિકોમ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં there are only few players are available, few firms are available providing the telecom services. For example, Jio, Airtel, Vodafone Idea and BSNL. Only few firms are providing telecom services. તો આવી માર્કેટ હોય, આવી સિચ્યુએશન હોય ત્યારે તેને કહેવાય ઓલિગોપોલી સિચ્યુએશન, ઓર વી કેન સે ઓલિગોપોલી કોમ્પિટિશન બિટવીન ફર્મ્સ. ઓકે, તો ટેલિકોમ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઓનલી 4 ફર્મ્સ આર અવેલેબલ ટુ પ્રોવાઈડ ટેલિકોમ સર્વિસીસ. તો તેને કહેવાય ફ્યુ ફર્મ્સ. ઓનલી ફ્યુ ફર્મ્સ આર અવેલેબલ ટુ પ્રોવાઈડ પ્રોડક્ટ ઓર સર્વિસીસ ઇન ધ માર્કેટ. ઓકે, તો આવી ફર્મ જે ભેગી મળીને આવી ફર્મ્સ જે માર્કેટમાં ટેલિકોમ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે તે એકબીજા સાથે ઓલિગોપોલીની કોમ્પિટિશનમાં છે એવું કહી શકાય. ઓકે, સો એના ઉપરથી આપણે કિંક્ડ ડિમાન્ડ કર્વ શીખેલો. So a kinked demand curve occurs when the demand curve is not straight line but has a different elasticity for higher and lower prices. Normally જે demand curve હોય છે, નોર્મલ સિચ્યુએશનનો ડિમાન્ડ કર્વ હોય છે એ આ ટાઈપનો હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એક્સ એક્સિસ ઉપર ડિમાન્ડ હોય
અને વાય એક્સિસ ઉપર પ્રાઇસ હોય. ઓકે, સો જેમ પ્રાઇસ વધારે એમ એ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ ઓછી, અને જેમ પ્રાઇસ ઓછી એ પ્રોડક્ટની એમ એ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ વધારે. ઓકે, તો એવી જ રીતે ડિમાન્ડ કર્વ છે ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ છે. નોર્મલ જે ડિમાન્ડ કર્વ છે, નોર્મલ ડિમાન્ડ કર્વ છે ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ કર્વ છે. ઓકે, પણ ઓલિગોપોલીની સિચ્યુએશનમાં ડિમાન્ડ કર્વ છે એ કિંક્ડ ડિમાન્ડ કર્વ છે. હિયર this is the kinked demand curve. Okay, kinked demand curve. કે જે ફર્સ્ટ પોર્શન છે એ પોર્શન ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડનો છે, અને જે સેકન્ડ પોર્શન છે ધીસ પોર્શન, એ પોર્શન છે ઇન ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ માટે છે. તો એવું કેવી રીતે? લેટ અસ recall the same. Thus, an oligopoly firm faces a kinked demand curve on the assumption that if decide to lower its price, the rival firms quickly react and lower their prices, and if it raises the price, the rival firms will not raise the prices. For example, there are 4 firms available in the market. 4 firms જ અવેલેબલ છે, કોઈ એક પ્રોડક્ટ અને સર્વિસીસ સેલ કરે છે. તો આ બધી જે 4 ફર્મ છે એની વચ્ચે ઓલિગોપોલીની કોમ્પિટિશન છે. ઓકે, તો હવે થશે એવું કે 4માંથી જો એક પણ ફર્મ પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરશે, જે કાંઈ પ્રોડક્ટ કે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે એ પ્રોડક્ટ કે સર્વિસીસ પ્રાઇઝમાં આ 4 ફર્મ્સમાંથી કોઈ એક પણ ફર્મ્સ પોતાની પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરશે, તો બીજી જે 3 ફર્મ છે એને બેનિફિટ થવાનું, કારણ કે એક ફર્મે પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી તો ઓબ્વિયસ છે કે પેલી ફર્મના કસ્ટમર છે એ બીજી જે 3 ફર્મ જે આવી સેમ પ્રોડક્ટ અને સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે એની પાસેથી પ્રોડક્ટ લેશે હવે, કારણ કે જે પેલી ફર્મ છે એને પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી. ઓકે, તો જ્યારે કોઈ એક ફર્મ ઓલિગોપોલીની કોઈ એક ફર્મ પોતાની પ્રોડક્ટની કે સર્વિસીસની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરશે, ત્યારે બીજી અલગ જે એ ફર્મ સિવાયની બીજી 3 ફર્મ છે ફોલો નહીં કરે. ધેટ મીન્સ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ નહીં કરે. ઓકે, પણ જો આ 4માંથી કોઈ એક ફર્મ પોતાના પ્રોડક્ટ કે સર્વિસીસની પ્રાઇસ નીચે કરશે, ધેટ મીન્સ ડિક્રીઝ કરશે, તો ઓબ્વિયસ છે કે આ બીજી 3 ફર્મ્સ છે એના કસ્ટમર છે આ પેલી ફર્મ્સ પાસેથી આવીને પ્રોડક્ટ કે સર્વિસ લે, કારણ કે આ પેલી ફર્મે પોતાની પ્રોડક્ટ કે સર્વિસીસ પ્રાઇસ ઓછા કર્યા. ઓકે, તો એવું ના થાય એટલા માટે બીજી 3 ફર્મ્સ પણ પોતાના પ્રોડક્ટ કે સર્વિસીસની પ્રાઇસ ઓછી કરશે, કારણ કે જો એ બીજી 3 ફર્મ પણ પોતાની પ્રોડક્ટ કે સર્વિસની પ્રાઇસ ઓછી નહીં કરે તો એ 3 ફર્મના કસ્ટમર આ પેલી ફર્મ કે જેને પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી છે એની પાસે જતા રહેશે. તો આવું ન થાય એટલા માટે બીજી 3 ફર્મ છે એ પણ પોતાની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરશે. ઓકે, તો પહેલી સિચ્યુએશનમાં કેવું હતું, જ્યારે 4માંથી કોઈ એક ફર્મ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે છે તો એના સિવાયની બીજી 3 ફર્મ્સ છે એ પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરતી નથી. પણ સેકન્ડ સિચ્યુએશનમાં કેવું છે, આ 4માંથી કોઈ એક ફર્મ પણ પોતાની પ્રોડક્ટ કે સર્વિસીસની પ્રાઇસ ઓછી કરશે, તો બીજી 3 ફર્મ એ સિવાયની બીજી 3 ફર્મ પણ પોતાના પ્રોડક્ટ કે સર્વિસીસની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરશે, કારણ કે જો તે એવું નહીં કરે તો પેલી ફર્મે પોતાની પ્રોડક્ટ કે સર્વિસીસની પ્રાઇસ ઓછી કરી છે એની પાસે બધા કસ્ટમર્સ જતા રહેશે. ઓકે, એના લીધે કિંક્ડ ડિમાન્ડ કર્વની સિચ્યુએશન થાય છે. ઓકે, હિયર ઇફ ફર્મ ઇન્ક્રીઝિસ ઇટ્સ પ્રાઇસ, કોઈ એક ફર્મ છે ઓલિગોપોલી વાળી, એ 4માંથી ફર્સ્ટ ફર્મ પેલી ફર્મ એવી છે કે જેને પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી. હવે પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરશે પ્રોડક્ટ કે સર્વિસીસની, તો એની ડિમાન્ડ છે ને બહુ બધી ઘટી જશે. ધેટ મીન્સ અ સ્મોલ ચેન્જ ઇન પ્રાઇસ, a small increase in price, there is a vast decrease in the demand. તો તેને કહેવાય ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. ધેટ મીન્સ સ્મોલ ચેન્જ ઇન પ્રાઇસ, થોડોક પણ પ્રાઇસમાં ચેન્જ આવશે તો ડિમાન્ડમાં ઘણો બધો ચેન્જ આવશે. ધેટ મીન્સ
ફર્મ છે થોડીક પણ પોતાના પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરશે તો ડિમાન્ડ ઘણી બધી ઘટી જશે. ધેર ઇઝ અ વાસ્ટ ડિક્રીઝ ઇન ધ ડિમાન્ડ. ઓકે, તો તેને કહેવાય ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ હિયર. કારણ કે જો કોઈ એક ફર્મ છે પોતાની પ્રાઇસ થોડીક પણ ઇન્ક્રીઝ કરે છે ને, તો એના જે કસ્ટમર છે બીજી 3 ફર્મ્સ અવેલેબલ માર્કેટમાં છે એની પાસે જઈને પ્રોડક્ટ લઈ લેશે. ઓકે, તો ડિમાન્ડ એટલી બધી ડિક્રીઝ થઈ જશે ફર્મ માટે જો થોડીક પણ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરશે તો. હવે એનાથી અલગ સિચ્યુએશન કે જો ફર્મ પોતાની પ્રાઇઝમાં ઘણો બધો ચેન્જ લાવશે ને ઘણી બધી પ્રાઇસ પોતાની ડિક્રીઝ કરી નાખશે. ઓકે, તો હવે થવું કેવું જોઈએ કે ફર્મ જો થોડીક પણ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે છે તો ઘણી બધી ડિમાન્ડ ઘટી જાય છે. એનાથી રિવર્સ, જો ફર્મ પોતાની પ્રાઇસ ઘણી બધી ઓછી કરી નાખે છે, ઘણા બધા લેવલ ઉપર ડિક્રીઝ કરી નાખે છે, તો સામે ડિમાન્ડ પણ એટલા બધા લેવલે ઇન્ક્રીઝ થવી જોઈએ. એવું નથી થતું, કારણ કે જો ફર્મ પોતાની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરે છે તો ઓબ્વિયસ છે કે બીજી 3 ફર્મ્સ છે એના કસ્ટમર આપણી પાસે આવવાના, કારણ કે આપણા પ્રોડક્ટ કે સર્વિસીસની પ્રાઇસ હવે એ 3 ફર્મ કરતાં ઓછી છે. હા, ઇનિશિયલી કસ્ટમર્સ આપણી પાસે આવશે, પણ હવે ધીમે ધીમે હવે બીજી 3 બાકીની ફર્મ છે એને પણ લાગવા મળશે કે ચલો ને આને પ્રાઇસ ઓછી કરી એટલે હવે આપણે પણ પોતાની પ્રોડક્ટ અને સર્વિસીસ પ્રાઇસ ઓછી કરવી પડશે, નકર આપણા બધા કસ્ટમર એ પહેલી ફર્મ છે કે જેને પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી છે એના પાસે જતા રહેશે. ઓકે, તો જ્યારે ફર્મ પોતાની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરે છે તો ડિમાન્ડ એટલી બધી સામે ઇન્ક્રીઝ થતી નથી. જેટલી ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થવી જોઈએ કે ફર્મ પોતે પ્રાઇસ ઓછી કરે છે તો ડિમાન્ડ સામે એટલી બધી ઇન્ક્રીઝ થવી જોઈએ ને, એવું નથી થતું. ધેટ મીન્સ અ વાસ્ટ ચેન્જ ઇન પ્રાઇસ. જો કંપની પોતાની પ્રાઇસ ઘણી બધી ડિક્રીઝ કરી નાખે છે, વાસ્ટ ડિક્રીઝ ઇન ધ પ્રાઇસ, બટ there is a small change in the demand. That means it is known as inelastic demand. That means કોઈ પણ પ્રાઇઝમાં ચેન્જ આવે અને ડિમાન્ડમાં સામે એટલો બધો ચેન્જ ના આવે તેને કહેવાય inelastic demand. That's why this situation is inelastic. ઓકે, તો કિંક્ડ ડિમાન્ડ કહું છે સ્ટાર્ટિંગમાં ઇલાસ્ટિક છે કે જ્યારે ફર્મ પોતાની પ્રાઇસ થોડીક પણ ઇન્ક્રીઝ કરે છે ને તો તેની પ્રોડક્ટ કે સર્વિસીસની ડિમાન્ડ ખૂબ જ ઘટી જાય છે. That means a small increase in the price, there is a vast decrease in the demand. That's why this curve is elastic curve. But in the second situation કે જ્યાં કંપની પોતાની પ્રોડક્ટ કે સર્વિસીસ પ્રાઇસ ઓછી કરે છે, that means if firm is decreasing its price, okay, firm is decreasing its price but there is a small change in the demand. That means there is only small increase in the demand, that is known as inelastic demand. That means there is no such change in the demand. Okay, so ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડનો મિનિંગ શું થાય છે કે જો થોડીક પણ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો ધેર ઇઝ વાસ્ટ ચેન્જ ઇન ડિમાન્ડ. કે થોડીક પણ પોતે ફર્મ છે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે છે તો ઘણી બધી એની ડિમાન્ડ ઘટી જાય છે. દેટ મીન્સ ઇલાસ્ટિસિટી. ઇલાસ્ટિક મીન્સ વાસ્ટ ચેન્જ ઇન ધ ડિમાન્ડ. બટ જો કંપની પોતાની પ્રાઇસ ઘણી બધી ડિક્રીઝ કરે છે, એની સાથે બીજી બધી ફર્મ્સ છે એ પણ પોતાની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરે છે, તેના લીધે આ ફર્મ જેને પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી એનો એટલો બધો તેને બેનિફિટ મળતો નથી કે સામે એટલી બધી ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. ડિમાન્ડ તો સ્મોલ જ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, ભલે ને એ પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરે તો પણ ડિમાન્ડમાં એટલો બધો સામે ચેન્જ આવતો નથી. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. ઓકે, સો આ ઇલાસ્ટિસિટી એન્ડ ઇનઇલાસ્ટિસિટીના લીધે ડિમાન્ડ કર્વ છે કિંક્ડ ડિમાન્ડ કર્વ છે કે ઇટ ઇઝ બેટર કે કંપની આ પ્રાઇસ ઉપર સ્ટિક થઈને રહે, ના પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે કે ન પોતાની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરે. કારણ કે જો કંપની પોતાની પ્રાઇસ થોડીક પણ ઇન્ક્રીઝ કરશે તો એની પ્રોડક્ટ કે સર્વિસની ડિમાન્ડમાં ઘણો બધો ડિક્રીઝ થઈ જશે અને ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થાય તો સેલ્સ ડિક્રીઝ થાય. ઓકે, અને જો કંપની
આ પ્રાઇસ કરતાં ઓછી પ્રાઇસ રાખશે તો એટલો બધો કાંઈ ડિમાન્ડમાં ઇન્ક્રીઝ આવવાનો નથી, કારણ કે જો કંપની પોતાની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરશે તો સામે બીજી બધી ફર્મ્સ પણ પોતાની પ્રાઇસ એટલી ડિક્રીઝ કરી નાખશે, તો કસ્ટમર એટલા બધા કાંઈ ઇન્ક્રીઝ થવાના નથી જો એ પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરે તો પણ. તો બેટર છે કે કંપની આ લેવલ ઉપર જે કિંક થાય છે તે લેવલ ઉપર કંપની પોતાની પ્રાઇસ છે સ્ટેબલ રાખે, તો જ તેને મેક્સિમમ બેનિફિટ થાય. Okay, the kink in the demand curve indicates the stickiness of the prices. At this kink, prices are sticky, which shows that when the firm lowers the price, the rival firms immediately follow it, but when it raises the price, the rivals do not follow it. But when it raises the price, the rivals do not follow it. The firm therefore does not like to move away from this kink. તો બેટર છે કે કંપનીએ આ જે લેવલ છે ઓડી સુધીનું પ્રાઇઝનું લેવલ છે, ડી પ્રાઇઝનું લેવલ છે એ સ્ટીક કરી રાખે. જો એ ઇન્ક્રીઝ કરશે તો એની સામે ડિમાન્ડ ઘણી બધી ઘટી જશે, અને જો પોતાની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરશે તો રાઇવલ ફર્મ્સ પણ પોતાની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી નાખશે, તો એનાથી કંઈ એટલો બધો ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ નહીં થઈ શકે કંપનીની. ઓકે, તો બેટર છે કે કંપની માટે આ લેવલની પ્રાઇસ એ સ્ટેડી રાખે, ધેટ મીન્સ ટકાવી રાખે. ઓકે, for example, in the above diagram, the original prevailing price is OD, where the sales equal to ON. Here, OD price ઉપર sales હતું ON, O થી N સુધી. Okay. Now, when the firm raises the price from OD to OE, the other rival firms do not follow this price rise, and so the sales are reduced from ON to OM. થોડીક પણ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે છે તો આપણા જે કસ્ટમર હોય એ બીજા રાઇવલ ફર્મ્સ પાસેથી લઈને પ્રોડક્ટ અને સર્વિસીસ લઈ લેશે, કારણ કે બીજી રાઇવલ ફર્મ્સ છે પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરતી નથી, એના લીધે આપણી ડિમાન્ડ ઘટી જાય છે. Thus, AK part of the demand curve appears more elastic. તેના લીધે આ જે AK સુધીનું લેવલ છે, હિયર ડિમાન્ડ ઘટી ગઈ. Small increase in the price, vast change in the demand. That's why this part is elastic. Likewise, when the firm lowers its price from OD to OF, but other rival firms also follow this price reduction, there is only marginal increase in the sales from ON to OP. Hence, the KB part of the demand curve appears less elastic. હવે જો કંપનીને ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ કરવી હશે તો કંપની એના માટે પ્રાઇસ ઘટાડશે, પણ જેવી પ્રાઇસ ઘટાડશે એવી અધર રાઇવલ ફર્મ્સ પણ એને ફોલો કરીને પોતાની પ્રાઇસ ઓછી કરી નાખશે. તો કંપનીએ જે માટે પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી હતી, જેવું વિચારીને પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી હતી કે ચલો ને આપણે પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરીએ તો આપણી ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, એવું કાંઈ થયું નહીં, કારણ કે જેમ કંપનીએ પોતાની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી એવી રીતે જ બીજા રાઇવલ ફર્મ્સે પણ પોતાની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી નાખી, એટલે જોઈ એટલો વધારો આવ્યો નહીં ડિમાન્ડમાં. ધેટ્સ વાય ધીસ KB પાર્ટ ઇઝ ઇન ઇલાસ્ટિક પાર્ટ. ઓકે, પ્રાઇઝમાં ઘણો બધો ચેન્જ આવ્યો, ધેટ મીન્સ કંપનીએ ઘણી બધી પ્રાઇસ ઓછી કરી નાખી, પણ ધેર ઇઝ સ્મોલ ચેન્જ ઇન ડિમાન્ડ એટલી સામે ઇન્ક્રીઝ થઈ નહીં. ધેટ્સ વાય ધીસ પાર્ટ ઇઝ ઇન ઇલાસ્ટિક પાર્ટ. ઓકે, આઈ હોપ ધીસ kink to demand curve is clear to all. So let us understand today's topic, that is equilibrium of a firm under oligopoly. હવે ઓલિગોપોલીમાં ઇક્વિલિબ્રિયમ કેવી રીતે જનરેટ થાય? ઓકે, સો એક્સ એક્સિસ ઉપર આઉટપુટ આપેલું છે, વાય એક્સિસ ઉપર કોસ્ટ એન્ડ રેવન્યુ આપેલા છે. ઓકે, સો હિયર ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ કર્વ, કિંક્ડ ડિમાન્ડ કર્વ. ધીસ ઇઝ ધ ડિમાન્ડ કર્વ, કિંક્ડ ડિમાન્ડ કર્વ, જે હમણાં આપણે શીખેલા. ઓકે, સો આ જે ડિમાન્ડ કર્વ છે એ જ કંપની માટે એવરેજ રેવન્યુ કર્વ થાય. ઓકે, કારણ કે જેટલી ડિમાન્ડ એટલી રેવન્યુ કંપની માટે જનરેટ થાય, જેટલી ડિમાન્ડ એટલું કંપનીનું સેલ્સ, તો સેલ્સનો મિનિંગ થાય રેવન્યુ. ઓકે, ધેટ્સ વાય જેવો ડિમાન્ડ કર્વ એવી એવરેજ રેવન્યુ.
Okay, that's why this kinked demand curve is also known as average revenue curve. આપણે જોયું હોય કે મોનોપોલીમાં કે મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનમાં એવરેજ રેવન્યુનો કર્વ હતો એ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ હતો, કારણ કે જનરલી નોર્મલી જે ડિમાન્ડનો કર્વ છે ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ છે. એના લીધે મોનોપોલીમાં અને મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનમાં ડિમાન્ડનો કર્વ હતો એ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ હતો. ધેટ્સ વાય એવરેજ રેવન્યુનો કર્વ પણ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ હતો. ઓકે, અને પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં પ્રાઇઝ હતી એ ઇક્વલ રહેતી હતી. જો પ્રાઇઝ ઇક્વલ રહે, પ્રાઇઝમાં કાંઈ ચેન્જ ન આવે તો ડિમાન્ડમાં ચેન્જ ન આવે. એના લીધે ડિમાન્ડનો જે કર્વ હતો એ હોરિઝોન્ટલ સ્ટ્રેટ લાઇન હતો, પ્રાઇઝ હતી એ હોરિઝોન્ટલ સ્ટ્રેટ લાઇન હતી. એના લીધે એવરેજ રેવન્યુ પણ હોરિઝોન્ટલ સ્ટ્રેટ લાઇન હતું ઇન પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન. ઓકે, અને હવે ઓલિગોપોલીમાં જો ડિમાન્ડ કર્વ છે એ કિંગ્ડ ડિમાન્ડ કર્વ છે, એના લીધે એવરેજ રેવન્યુનો કર્વ છે એ પણ કિંગ્ડ રેવન્યુ કર્વ છે, કે જેટલી ડિમાન્ડ એટલું કંપનીને રેવન્યુ, એટલું કંપનીને સેલ્સ. ધેટ્સ વાય એવરેજ રેવન્યુ કર્વ ઇઝ ઓલ્સો કિંગ્ડ રેવન્યુ કર્વ. ઓકે, એન્ડ હિયર this second one is marginal revenue curve, because average revenue kinked છે, that's why marginal revenue નો કર્વ નો બિહેવિયર કંઈક આવો છે. that means A to B, A, B, C and જે આ A, B, C પાર્ટ છે એ છે માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ. ઓકે, જે આ તમને હિયર વચ્ચે બ્રેકેબલ પાર્ટ દેખાય છે એ પણ માર્જિનલ રેવન્યુનો પાર્ટ છે. ઓકે, સો માર્જિનલ રેવન્યુનો કર્વ છે એ થી સ્ટાર્ટ થઈને A, B, C, ઓકે, અહીંયા સુધી માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ છે. ઓકે, માર્જિનલ રેવન્યુ અહીંયા માઇનસમાં પણ જાય છે. હિયર અહીંયા 0 એ પૂરું થઈ જાય, 0 પછી આ જે નીચેનું લેવલ હોય એ માઇનસમાં હોય. ઓકે, તો માર્જિનલ રેવન્યુનો જે અમુક પાર્ટ છે માઇનસમાં જાય છે, કારણ કે ઓલિગોપોલીમાં બની શકે કે કંપનીને લોસ પણ થાય. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ એન્ડ ધીસ ઇઝ માર્જિનલ કોસ્ટ કર્વ. ડિફરન્ટ માર્જિનલ કોસ્ટ આર હિયર. કંપનીને અલગ અલગ માર્જિનલ કોસ્ટ આવી શકે. ઓકે, કારણ કે પ્રાઇઝમાં ચેન્જ આવે છે પછી, અને બીજા બધા રાઇવલ ફર્મ્સના ડિસિઝન્સ પણ આપણને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે. મેં જ્યારે તમને ઓલિગોપોલીનો મિનિંગ સમજાવેલો કે ઓનલી 4 ફર્મ્સ આર અવેલેબલ ઇન ધ માર્કેટ, 4 જ ફર્મ માર્કેટમાં અવેલેબલ હોય. ઓકે, તો એમાંથી કોઈ એક ફર્મ કંઈક ડિસિઝન લે છે, દેટ મીન્સ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરવાનું કે ડિક્રીઝ કરવાનું કે કંઈક પ્રોડક્ટમાં ઇનોવેશન લાવવાનું. જો 4 કંપનીમાંથી કોઈ એક કંપની પણ પોતાની પ્રોડક્ટ અપગ્રેડ કરે છે, દેટ મીન્સ ક્વોલિટી એની ઇન્ક્રીઝ કરે છે, તો બાકીની 3 ફર્મ પણ એને ફોલો કરશે. બાકીની 3 ફર્મ પણ પોતાની પ્રોડક્ટની ક્વોલિટીમાં ઇન્ક્રીઝ કરશે, કારણ કે જો આ બાકીની 3 ફર્મ એવું નહીં કરે તો બધા કસ્ટમર છે સારી ક્વોલિટીની પ્રોડક્ટ લેવા માટે આ ફર્સ્ટ ફર્મ પાસે જતા રહેશે. ઓકે, તો એના લીધે કંપનીને પ્રોડક્શન કોસ્ટ પણ અલગ અલગ આવતો હોય અલગ અલગ સિચ્યુએશનમાં. એના લીધે ધેર આર 1, 2 and 3 અલગ અલગ માર્જિનલ કોસ્ટ આપેલા છે. કંપનીને આ 3માંથી ગમે તે સિચ્યુએશન આવી શકે કોસ્ટની. ઓકે, સો ઇન ફિગર નંબર 17 ધ ડિમાન્ડ કર્વ હેઝ અ કિંક એટ E પોઈન્ટ ઉપર કિંક આવે છે, કે જ્યાં કંપની પોતાની પ્રાઇસ છે સ્ટેબલ રાખશે. નહીં કંપની પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે. જો કંપની પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરશે તો એની ડિમાન્ડ ઘટી જશે, અને જો કંપની પોતાની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી નાખશે તો એટલો બધો ડિમાન્ડમાં કાંઈ ઇન્ક્રીઝ આવશે નહીં. ધેટ્સ વાય it's better to stick at the price where there is a kink. At the kink, prevailing price is EF, at which OF output is produced due to the kink in the demand curve. Here, EF price, E to F is the price, and where O to F is the production level.
કે આ ઈ પ્રાઇસ ઉપર કંપની કેટલું પ્રોડ્યુસ કરી શકે, તો કે O2F જેટલું. ઓકે, MR કર્વ ઇઝ ડિસકન્ટિન્યુઅસ, કે માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ છે ડિસકન્ટિન્યુઅસ છે. મેં કીધું એમ A B પછી જે આ ડિસકન્ટિન્યુટી છે બી અને સીમાં જે કાંઈ ડિસકન્ટિન્યુટી છે અને પછી સી પછી તમને માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ દેખાડેલો છે. ઓકે, તો આ માર્જિનલ રેવન્યુ કર્વ છે ડિસકન્ટિન્યુઅસ કર્વ છે. સો marginal revenue curve has two segments. Segments AB corresponding to upper part of the demand curve AE. Here, this is the AB part of marginal revenue. Marginal revenue બે ભાગમાં ડિવાઈડ થયેલી છે. First part is AB part. Then and segment below the point C corresponding to the lower part of the demand curve ED. Okay, so સેકન્ડ પાર્ટ છે આફ્ટર સી, બિલો સી. આ લેવલનો જે પાર્ટ છે ને સેકન્ડ પાર્ટ છે. ઓકે, કારણ કે બી અને સી સુધીનો પાર્ટ છે ડિસકન્ટિન્યુઅસ પાર્ટ છે. ઓકે, thus marginal revenue curve is discontinuous between B and C. That's why આ બી અને સી સુધીનો માર્જિનલ રેવન્યુનો પાર્ટ છે ડિસકન્ટિન્યુઅસ છે. In figure number 17 shows that as long as the marginal cost curve, whether MC1 or MC2 or MC3, here MC1, MC2 and MC3, cuts the MR curve in its discontinuous portion BC, the price remains stable at EF level and the equilibrium level of output remains OF. કે ગમે ત્યારે કંપનીને જે પણ માર્જિનલ કોસ્ટ આવતો હોય, વેધર ઇટ્સ માર્જિનલ કોસ્ટ 1, વેધર ઇટ્સ માર્જિનલ કોસ્ટ 2, વેધર ઇટ્સ માર્જિનલ કોસ્ટ 3, પણ એ કટ કરે છે માર્જિનલ રેવન્યુના ડિસકન્ટિન્યુઅસ પાર્ટને. ઓકે, હિયર માર્જિનલ રેવન્યુનો ડિસકન્ટિન્યુઅસ પાર્ટ છે એના ઉપર કટ કરે છે, અને જ્યારે માર્જિનલ રેવન્યુ અને માર્જિનલ કોસ્ટ બંને ઇક્વલ હોય એ પોઈન્ટ ઉપર જ કંપનીને ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ જનરેટ થાય. ધેટ્સ વાય અવર ઇક્વિલિબ્રિયમ અંડર ઓલિગોપોલી, ઓલિગોપોલીમાં આપણો ઇક્વિલિબ્રિયમ ક્યાં જનરેટ થશે, કે જ્યાં કંપનીને કિંક આવે છે, કારણ કે કંપનીની પ્રાઇસ છે સ્ટેબલ રહે છે આ એક કિંક ઉપર. ધેટ મીન્સ EF ઇઝ અ પ્રાઇસ એટ વિચ company stables its output. That's why at this level company is getting its maximum profit. Okay, this is known as price rigidity. Price do not change in spite of the shift in the marginal cost curve. Okay, તો ભલે ને કંપનીને કોસ્ટ ગમે તે આવતો હોય, વેધર કોસ્ટ ઓછો આવતો હોય, કોસ્ટ મીડિયમ આવતો હોય કે કોસ્ટ હાઈ આવતો હોય, તો પણ કંપની આ જે પ્રાઇસ છે ઈ પોઈન્ટ ઉપર જે પ્રાઇસ છે એ પ્રાઇસ ઉપર કંપની સ્ટિક રહેશે. ધેટ મીન્સ એક જગ્યાએ સ્ટેબલ રહેશે. જો એ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરશે તો એની પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ ઘટી જશે, કારણ કે બીજી બધી રાઇવલ ફર્મ્સે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી નથી, તો આપણો કસ્ટમર છે ત્યાં બીજી કંપની પાસે પ્રોડક્ટ લઈ લેશે. ઓકે, અને જો એ પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરશે તો આપણી સાથે બીજા પણ લોકો ડિક્રીઝ કરી નાખશે, તો એનાથી એટલો બધો કાંઈ ડિમાન્ડમાં ઇન્ક્રીઝ આવશે નહીં. તો બેટર છે કે કંપની આ એક પોઈન્ટ ઉપર પ્રાઇસ પોતાની રિજિડ રાખે, ઓર વી કેન સે સ્ટેબલ રાખે. ઓકે, હવે કંપની ગમે તે કોસ્ટ આવે પણ પ્રાઇસ પોતાની સ્ટેબલ રાખે છે, એટલે આ પોઈન્ટ ઉપર જ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ મળશે કે જ્યાં કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ જનરેટ થાય. ઓકે, સો ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ ઇઝ ધ EF point where company's price is stable and OF is the equilibrium output. So let us understand the criticism. That means some drawbacks of oligopoly. કે ઓલિગોપોલી જેવી સિચ્યુએશન રિયલ લાઈફમાં બની ના શકે. ઓકે, સો એની ક્રિટિસિઝમ, કે આ જે એક થિયરી છે ઓલિગોપોલીની જે સિચ્યુએશનની જે થિયરી છે એ રિયલ લાઈફમાં અપ્લાય
થાય છે કે નહીં એના માટે criticism is there. Okay, so let us understand the criticism. The theory of king to demand curve in oligopoly pricing has been criticized on the following grounds. First one is the stability of price may be illusory because it may not be based on the actual market behavior. હવે એકચ્યુઅલમાં ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ચાર જ ફોર્મ અવેલેબલ હોય, એકચ્યુઅલમાં જે ટેલિકોમ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, there are 4 firms is available in the market. તો હવે એવું બની શકે કે બધી કંપની પોતાની પ્રાઇસ છે સરખી ના રાખે. ઓકે, એવું બની શકે કે ઓલિગોપોલી જેવી સિચ્યુએશન હોય માર્કેટમાં, ધેર આર ઓનલી ફ્યુ ફર્મ્સ ઓફ ટેલિકોમ ઇન્ડસ્ટ્રી, પણ એવું જરૂરી નથી કે બધા લોકો પોતાની પ્રોડક્ટ અને સર્વિસીસની પ્રાઇસ સ્ટેબલ રાખે, રિજિડ રાખે. The oligopolistic seller may outwardly keep the price stable, but he may reduce the quality or quantity of the product. પછી પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી કે ક્વોન્ટિટીમાં કાંઈ ચેન્જ આવતો હોય, ઓલિગોપોલી જેવી સિચ્યુએશન જો માર્કેટમાં થતી હોય કે જ્યાં ઓનલી ફ્યુ ફર્મ્સ આર અવેલેબલ, ઓકે, ઓનલી 3 થી 4 જ ફર્મ અવેલેબલ હોય, તો બની શકે કે આવી કંપની પોતાની પ્રાઇસ સ્ટેબલ રાખે. પછી આપણને જો એ પ્રાઇસ સ્ટેબલ રાખે પણ કંપનીને કોસ્ટમાં પોસાતું ન હોય, પ્રોડક્શન કોસ્ટમાં જો એને પ્રોફિટ ના થતો હોય, તો બની શકે કે કોસ્ટ ઓછો કરીને પોતાની પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી ડિક્રીઝ કરી નાખે, તો કોસ્ટ ઓછો થઈ જાય, તો ઓબ્વિયસ છે કે કંપની માટે પ્રોફિટ માર્જિન ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. તો ધેર ઇઝ ધ ક્રિટિસિઝમ કે ઓલિગોપોલી જેવી સિચ્યુએશન હોય કોઈ દિવસ જે આ કિંગ ટુ ડિમાન્ડ કર્વ જેવી આપેલી છે એવી પરફેક્ટ ના હોય. The second one is the king to demand curve analysis holds during the short run when the reactions of the rival producers can be guessed. But since it is difficult to guess rivals' reaction correctly, the theory is not applicable in the long run. કે શોર્ટ રનમાં એવું થઈ શકે કે ફોર એક્ઝામ્પલ there is a કે માર્કેટમાં ફોર એક્ઝામ્પલ 4 ફર્મ્સ અવેલેબલ છે. હવે 4માંથી કોઈ એક ફર્મ પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે છે, તો બીજી 3 ફર્મ પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ નહીં કરે, કારણ કે બીજી 3 ફર્મને બેનિફિટ થશે કે એક ફર્મે પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી તો એના કસ્ટમર આ બીજી 3 ફર્મ પાસે આવી શકે. તો એવો બિહેવિયર ગેસ કરવો એ શોર્ટ રનમાં પોસિબલ છે. ઓકે, પ્રાઇસનો બિહેવિયર ફોર એક્ઝામ્પલ આ 4માંથી કોઈ એક ફર્મે પોતાની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી તો બીજા 3 ફર્મને બીક લાગશે કે આપણા બધા કસ્ટમર એ ફર્સ્ટ ફર્મ પાસે જતા રહેશે, તો એ બધી 3 ફર્મ, જે એક ફર્મ સિવાયની બીજી 3 ફર્મ છે, એ પણ પોતાની પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી નાખશે. ઓકે, તો આવું જે ગેસ વર્ક છે, ઓલિગોપોલીમાં ગેસ વર્ક છે, એ શોર્ટ રનમાં ગેસ થઈ શકે કે આવું કદાચ ફોર્મ કરી શકે, પણ લોંગ રન કે લાંબા સમય પછી માર્કેટમાં કેવી સિચ્યુએશન હશે એ આપણે પ્રિડિક્ટ કરી શકીએ નહીં. Third one is this theory is based on the assumption that other firms will follow a price cut, they will not follow a price rise. Stigler has shown on the empirical evidence that this assumption is not true in inflationary situation. In inflationary situation, when demand increases, the oligopolistic firm will raise price and other firms also follow it. In short, king to demand curve analysis is applicable only under depression. કે આપણે એક એવું સમજ્યું કે જો એક કંપની પોતાની પ્રાઇસ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે છે, તો બીજી 3 ફર્મ્સ અવેલેબલ છે ફોર એક્ઝામ્પલ માર્કેટમાં, 4 ફર્મ્સમાંથી કોઈ એક ફર્મ્સ પોતાની પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે છે, તો બીજી 3 છે, બીજી બાકી રહેલી 3 ફર્મ છે પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરશે નહીં. એવું આપણે એક અઝમ્પશન કરીએ છીએ કિંગ ટુ ડિમાન્ડ કર્વ સમજવા માટે, પણ એવું રિયલ લાઈફમાં પોસિબલ નથી કે માર્કેટમાં કે ઇકોનોમીમાં જો ઇન્ફ્લેશન આવે, હવે ઇન્ફ્લેશન આવે તો ઓટોમેટિકલી બધી પ્રોડક્ટના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય. ઓકે, કારણ કે બજારમાં કોઈ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ જ ઇન્ક્રીઝ એટલી વધારે હોય, તો ઓબ્વિયસ છે કે સેલર છે પોતાના પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી નાખે.
ખબર છે સેલરને કે આપણી પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ જ વધારે છે માર્કેટમાં, તો આપણે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરશું તો પણ કસ્ટમર લેવાના જ છે. ઓકે, તો આ થિયરી ક્યારે પોસિબલ થાય? ઓલિગોપોલીની સિચ્યુએશન ઇન્ફ્લેશનરી પીરિયડ્સમાં લાગુ પડતી નથી, કે જ્યાં ડિમાન્ડ બહુ હાઈ હોય પ્રોડક્ટની અને પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે તો પણ કાંઈ ફેર ના પડે, તો એવી સિચ્યુએશનમાં ઓલિગોપોલી છે એપ્લિકેબલ નથી. ઓલિગોપોલીની સિચ્યુએશન ક્યારે એપ્લિકેબલ છે? જ્યારે ડિપ્રેશન ચાલતું હોય માર્કેટમાં. Fourth one is Sweezy, Hall and Hedge explain the price rigidity on the basis of king demand curve assumptions. They do not explain the determination of price itself. કે આ એક જે કિંક આવે છે એક અઝમ્પશન છે કે કંપની આ લેવલ ઉપર પોતાની પ્રાઇસ છે સ્ટેબલ રાખશે, નહીં ઇન્ક્રીઝ કરે કે નહીં ડિક્રીઝ કરે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ અઝમ્પશન્સ કે બધી કંપની પોતાની પ્રાઇસ સ્ટેબલ રાખે. એ એક એવું અઝમ્પશન છે, રિયલ લાઈફમાં પોસિબલ નથી કે ઓલિગોપોલીવાળી સિચ્યુએશન હોય કે 3 થી 4 જ કંપની અવેલેબલ હોય કોઈ એક પ્રોડક્ટ સેલ કરવા માટે. તો એવું જરૂરી નથી કે એ બધી કંપની પોતાની પ્રાઇસ છે કોન્સ્ટન્ટ રાખે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ક્રિટિસિઝમ પોઈન્ટ્સ કે ઓલિગોપોલીની સિચ્યુએશન રિયલ લાઈફમાં કઈ રીતે પોસિબલ નથી, એના માટે ક્રિટિસિઝમ આપેલું છે. I hope this concept is clear to all with king to demand curve. Okay, so from this part we are ending up with syllabus. આપણે બધું કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું છે એઝ પર સિલેબસ. બધા પોઈન્ટ્સ પરફેક્ટલી ક્લિયર થઈ ગયા છે. ઇન કેસ પૂછાય, ફોર એક્ઝામ્પલ એક્સપ્લેન ધ કન્સેપ્ટ ઓફ કિંગ ડિમાન્ડ કર્વ, તો કિંગ ડિમાન્ડ કર્વનું જે કંઈ થિયરી છે એક્સપ્લેન કરવાની, ચાર્ટ એક્સપ્લેન કરવાનો, એક્સ એક્સિસ ઉપર આઉટપુટ મેન્શન કરવાનું, વાય એક્સિસ ઉપર પ્રાઇસ મેન્શન કરવાની, પછી કિંગ ડિમાન્ડ કર્વ મેન્શન કરવાનો, એની થિયરી એક્સપ્લેન કરવાની. 3 સિચ્યુએશન મેં કાલે સમજાવી હતી, વેન પ્રાઇસ રાઇઝ, વેન પ્રાઇસ કટ એન્ડ વેન પ્રાઇસ કોન્સ્ટન્ટ. ઓકે, તો એ 3 સિચ્યુએશન સમજાવવાની અને કિંગ ડિમાન્ડ કર્વનો ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ છે સમજાવવાનો. ઓકે, આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ઓલ ક્લિયર ટુ ઓલ. સો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું તમને આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ પ્રોવાઈડ કરું છું. એમાં લાસ્ટ 4 યર્સ કે 4 વર્ષના પેપરનું હું તમને આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ પ્રોવાઈડ કરીશ. ઓકે, સો એ તમારા આઈ થિંક એક્ઝામના પ્રિપેરેશન માટે બેટર રહેશે. સો આઈ વુડ લાઇક ટુ એન્ડ this session with motivation, that is, results happen over time, not overnight. So work hard, stay consistent and be patient. Thank you so much students. Have a nice day.